सारे जय सी जी। धन्यवाद करते हैं कि उन्हें समा दिता, जिंदे रखिया, साह दिते आ, दिन दिखाया। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिली। हालेलुया। उस तो बाद परमेश्वर के दास का धन्यवाद करूंगी क्योंकि इन्हां दी आज्ञा तो बिना आप इस जगह पे खड़ नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ भी कदों ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ कर सकते हैं, कदों नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ क्योंकि ये थोड़े जुकाम है इन्हों, तो मैं सोचा भी इन्हों क्यों कच देना जब आप प्रचार करते हैं। हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियां नाल प्रभु को आदर देवांगे। हालेलुया। सब तो पहले एक अनाउंसमेंट आ, सारे जन अपनी बाइबल्स को बंद कर लो, जिन्हां कोल बाइबल्स ने अपनी बाइबल्स को बंद कर लो। बाइबल के उत्ते की लिखा पढ़ो। बाइबल के उत्ते की लिखा है? पवित्र बाइबल। हुण अपने फोन नूं चको, फोन जिहदे कोल भी है, सारे यूथ कोले फोन। हालेलुया। फोन के उत्ते लिखा पवित्र मोबाइल। हालेलुया। हालेलुया। चर्च दे विच जदों आउणागा कई लोग बाइबल फोन दे विचों खोलदे आ। याद रखो तुसीं जदों चर्च दे विच आउंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा मेन तुसीं चीज़ लैके आउणी आ, चाहे तुहाडे कपड़े सोहणे ना होण, चाहे तुहाडे वाल वाहे होए ना होण, पर बाइबल तुहाडे हत्थ दे विच होनी चाहीदी आ। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग सोचदे भी साडे कोल फोन आ, असीं इहदे विचों बाइबल कढ लांगे, पर मैं तुहानूं पुछना चाहनी आ कि बाइबल दे उत्ते एक टैग लग्गिआ पवित्र बाइबल, की तुहाडे फोन दे उत्ते टैग लग्गिआ पवित्र मोबाइल, होली मोबाइल लग्गिआ आ? नहीं। बाइबल साडी जिंदगी आ ते मोबाइल साडी जिंदगी दा हिस्सा आ। हालेलुया। अपनी जिंदगी नूं नाल लैके आओ। हालेलुया। अपने हथियार नूं नाल लैके आओ। जदों भी बाइबल खोलनी आ चर्च दे विचों बाइबल खोलनी। हालेलुया। कोई वचन खोलना बाइबल दे विचों खोलना। फोन तुहाडी दूजी कंडीशन। हालेलुया। तुसीं किते बस च सफर कर रहे हो, किते हस्पताल दे विच बैठे हो, किते भी बैठे हो, तुहानूं एमरजेंसी आ, उदों तुसीं अपने फोन दे विचों बाइबल खोल के पढ़ सकते हो। हालेलुया। अपनी दुनियावी चीज़ नूं प्रभु दे लई इस्तेमाल कर सकते हो। पर जदों चर्च दे विच आउंदे हो, जे चर्च दे विचों भी फोन च बाइबल खोल रहे हो, इट मीन तुसीं बाइबल नूं आदर नहीं दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। एक जरूरी अनाउंसमेंट आ कि अपनी बाइबल दे विचों वचन नूं खोलना है। हालेलुया। फोन दे विचों बाद च खोलना है। ये नहीं है पहला मैं भी बाइबल फोन दे विचों बाइबल खोल लैंदी सी चर्च दे विच, पर परमेश्वर दी आत्मा ने मेरे नाल गल कीती कि सब तो पहला फोन दे विच बाइबल आई? नहीं। सब तो पहला परमेश्वर ने पेजां दे उत्ते, पत्थरां दे उत्ते बाइबल नूं लिखवाया। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर के लिए आपां की वचन नूं बाइबल दे विचों खोलना है, उस तो बाद तुसीं फोन दे विचों खोल सकदे हो। हालेलुया। अज आपां वचन दे विचों पढ़ांगे। बाइबल के दो पार्ट्स ने, एक न्यू टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक नवा नेम, एक पुराना नेम। पुराने नेम दे विच हिस्टरी आ कि जिहड़े इंसान परमेश्वर दे नाल चले उन्हां दा जीवन किहो जिहा सी, उन्हां ने की गलती कीती, परमेश्वर दे नाल उन्हां दा किहो जिहा राबता सी, सारा कुछ की हिस्टरी दे विच। हालेलुया। किहड़े राजे होए, किहड़ी परमेश्वर दी कौम सीगी, किहड़े परमेश्वर दे बंदे सीगे, ये सारा कुछ हिस्टरी दे विच। हालेलुया। नवे नेम दे विच प्रभु यीशु मसीह जी आ जांदे ने। हालेलुया। नवे नेम दे विच प्रभु यीशु मसीह जी एंटर होंदे ने। किस तरह प्रभु यीशु मसीह जी आए, क्यों आए, की काम कीते, उन्हां दे द्वारा किवें परमेश्वर दा वचन वधिया। हालेलुया। हालेलुया। अज आपां ओल्ड टेस्टामेंट दे विचों कुछ हिस्टोरिकल रियलिटी नूं देखांगे, कुछ वचन नूं देखांगे कि जिहड़ी हिस्टरी हुंदी हैगी वो सानू आगे फ्यूचर के विच मदद करती है। जे सानू हिस्टरी नहीं पता तो असीं अपने फ्यूचर को भी नहीं देख सकते। हालेलुया। जे असीं घर की नींह ना रखिए तो असीं घर नूं नहीं पा सकते। हालेलुया। जे पा भी लवांगे तो वो गिर जाएगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭੇਤ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆइए मेरे नाल अपनी बाइबल ਨੂੰ खोलिए। दूजा सैमुएल दूजा सैमुएल 4 अध्याय ਉਹਦੀ 4 ਹੈ। दूजा सैमुएल ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ 4 ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਦਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन से आपने पढ़िया कि शाऊल का पुत्र योनाथान का पुत्र शाऊल का पोता। हालेलुया। एक कहते विच नाम आ मफीबोशत। सारे बोलिए मफीबोशत। ये जिहड़ा इंसान सीगा ये शाऊल का की सीगा, पोता सीगा ते योनाथान का बेटा। जिहड़ा योनाथान सीगा वो शाऊल का की सीगा, बेटा। शाऊल का बेटा कौन सी? योनाथान। योनाथान का बेटा कौन सी? मफीबोशत। हालेलुया। इस जगह ते आपां एक गल करनी आ, एक करैक्टर के बारे, शाऊल के बारे नहीं गल करनी, शाऊल के बेटे के बारे नहीं गल करनी। जिहड़ा शाऊल का बेटा सी योनाथान, ओदे बेटे के बारे गल करनी आ, मफीबोशत। हालेलुया। की नाम सीगा? मफीबोशत। हालेलुया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਪਾਹਿਜ ਸੀਗਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਯੋਨਾਥਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ,
इजराइल का पहला पातशाह, मेरा पिता ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, मैं किथे हाँ? हालेलुया। मैं किथे हाँ? मेरे तो पैर भी नहीं चलते, मैनू चक के लैके जाते ने। वचन च पढ़ांगे आपां, ये की सोच रहा भी मैं किथे हाँ? मेरे दादे, मेरा दादा, मेरा पिता प्रभु नूं मनदे सी। वचन च लिखिया सचियारा दी पीढ़ी की आ मुबारक आ। हालेलुया। पर ये की सोच रहा भी मेरे दादे परमेश्वर नूं मनदा सी, मेरा पिता परमेश्वर नूं मनदा सी, मेरे नाल की बनी आ? मैं चल भी खुद नहीं सकता, मेरे लिए की बरकत वो छड्ड के गए आ। हालेलुया। मैनू की बरकत मिलनी आ? वो सोच रहा अपने मन दे विच, बहुत विचार कर रहा, सारे विचार अपने बारे च नेगेटिव कर रहा भी मैं की हाँ, लोग भी मेरे पसंद नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि मैं की हाँ लगना गा। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਸਮੂਏਲ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਮੂਏਲ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ कि शाऊल दे घराने विचों अजे कोई रहता है जो मैं योनाथान दे कार उस उत्ते दया करा। शाऊल दे घराने दा एक सीबा नामे टहलुआ सी। सो जा उन्हां ने उस नु दाऊद कोल सद्दिया तां बादशाह ने उस नु आख्या तू सीबा है? ओह बोलिया जी तुहाडा सेवक मैं ओह ही हां। तद बादशाह ने उन्होंने आख्या शाऊल दे घराने विचों कोई रहता है जो मैं ओदे नाल परमेश्वर जही दया करा। सीबा ने बादशाह नूं आख्या अजे योनाथान दा एक पुत्र है जो पैरों लंगा है। तद बादशाह ने उन्हें पूछया वो किथे है? सीबा ने बादशाह नूं आख्या वेखो लोदबार विच अमीएल दे पुत्र माकीर दे घर विच है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसे नूं छड्डदा नहीं आ। हालेलुया। परमेश्वर किसे नूं छड्डदा नहीं आ। परमेश्वर किसी को त्यागदा भी नहीं आ। प्रभु किसी को भुलदा भी नहीं आ। शायद तुसी परमेश्वर को भुल जाओ पर परमेश्वर भुलदा नहीं आ। कई बार ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ परमेश्वर ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, परमेश्वर ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ इजराइल का दूजा बादशाह बनया शाऊल तो बाद। हालेलुया। दाऊद की कह रहा कि कोई है शाऊल के घराने चों जिहदे उत्ते मैं दया कर सकां। किहदे कारण? योनाथान के कारण। हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे, पिछे चलांगे। पहला शमूएल 20 अध्याय ओदी 14 ते 17 है। 20 अध्याय पहला शमूएल 20 अध्याय 14 तो 17 तक। ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹਟਾਵੀਂ। ਸੋ योनाथान ने दाऊद की संतान का नेम किया ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ दाऊद के बैरियां कोलों बदला लवे। योनाथान ने
ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਧਿਆਇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜਾ ਸਮੂਏਲ 9 ਅਧਿਆਇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਜਲਸੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਊਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਗਿਆ ਯੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੱਸੀ ਦੇ 8 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ, ਪਰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਯੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਮਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਨਮਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਚੇਲੇ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਬਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੱਭੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਭਜਾਇਆ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬੰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੋਦਬਾਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਲੋਦਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਦਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਲੋਦਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਇਬਰੀਊ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਦਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਮੰਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਲੋਦਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੀ, ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਖਤਮ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਸੀਬਾ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਟਹਿਲੂਆ ਆਇਆ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲੂਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਸ਼ਾਊਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ, ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 5 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਲੋਦਬਾਰ ਤੋਂ ਅਮੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ? ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲੇ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ
ਕੱਲੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਦਾਊਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਜਾਇਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੇ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਮੂਏਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂਏ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ? ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ, ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ? ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਸਾਨ ਘੱਲੇ ਕਿ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲਦਲ ਵੇਖੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲਦਲ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਲਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
सके परमेश्वर ने तुहाडे लई भी अपने पुत्र यीशु मसीह नूं घल्लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुसीं नहीं निकल सकते जदों तक परमेश्वर दा भेजिया होया ओदा पुत्र यीशु मसीह तुहानूं हत्थ दे के बाहर नहीं खिंचदा। हालेलुया, तुसीं कल्ले बाहर नहीं निकल सकते। अपनी लाइफ नूं अजकल बड़े बड़े विग्यानी बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ मूर्ति पूजा करते हैं मंदिरां दे विच सामने बैठे ने वो अपने आप नूं आप सवारन की कोशिश करते हैं, अपने आप नूं आप सवारन की कोशिश करते हैं कि असीं अपने आप नूं आप सही बना लांगे। हालेलुया, पर कोई इंसान अपने आप नूं सही नहीं बना सकता, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना पवेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जदों दाऊद ने भेज दिता चक्कर दे विच आके लियाओ मैं उहदे नाल राबता करना आ, तां दाऊद ने उहदे हक दे विच फैसला सुनाया, अज तो मैं सब कुछ तैनूं दित्ता हां। हालेलुया, जो तेरे हिस्से दे विच आउंदा मैं सब कुछ मफीबोशत नूं सौंप रिहा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ रोटी आ सब कुछ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ मालिक ਇਹਦੇ नौकर चाकर सब होणगे, सब रोटी खाणगे। पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ मफीबोशत ये मेरे नाल बैठ के मेरे मेज के उत्ते शाही मेज के उत्ते हर रोज खाना खावेगा। हालेलुया, हालेलुया। नौकर चाकर कहना बाद च खाणगे, जिथे मर्जी खाण, इहदे राज दे विचों खाणगे, पर जिहड़ा ये बंदा ये मेरे नाल बराबर बैठ के छकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की उहदी औकात सीगी, की उहदा शरीरिक उहदी सिचुएशन किहो जी सी मफीबोशत दी, बहुत खराब हालात उहदे विरोध दे विच, जिथे रह गया वो भी उहदे विरोध दे विच, सब कुछ उहदे विरोध दे विच आ। पर जदों परमेश्वर का हुक्म आ गया उहदी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुहाडे लई भेजा यीशु मसीह नूं, तुहाडे लई भेजा यीशु मसीह नूं। दलदल दे विच फसे रहना चाहुंदे हो जां उहदी बाह फड़ के बाहर निकलना चाहुंदे हो। हालेलुया, हालेलुया। वो कदे भी अपनी बाह पीछे नहीं करता, वो हमेशा बढ़ा के रखता कि कोई ना कोई तो फड़ेगा। हालेलुया, जिन्हों मैं खिंच लवांगा। हालेलुया, हालेलुया। जदों परमेश्वर के प्यार दे नाल अपने आप को भर लोगे, प्रभु के अनुग्रह दे नाल अपने आप को भर लोगे, जिहड़ा दाऊद आ उन्हें जान लिया सी कि परमेश्वर की आ दयालु आ, उन्हें कहा मैं परमेश्वर ही वर्गी दयाई मफीबोशत नूं दिखावांगा। पढ़िए ज़बूरां दी पोथी 86 अध्याय ओदी 15 आयत।